Move ahead. I'll change the slide and move ahead. Okay, so now let's talk about the standardization of tags. So seeing a need for standardization, an organization called Text Encoding Initiative, or TEI, was established to standardize the nomenclature of tags within markup language. So if you look at page number 826, the second paragraph, third line. So we can see that short title, the function of short title, it is always written as short title, not this one or this one, because computer can only process data in a certain way. A need for standardization was developed so that different people didn't use different tags and the computer would get confused. So Text Encoding Initiative was established so that a level of standardization could be developed, and such standardization could standardize the nomenclature of tags within markup language. However, an organization setting standards for knowledge representation, especially standards that are essentially invisible to average reader, becomes a very powerful entity. So, if there is only one organization, the Text Encoding Initiative, which controls all the standardization for all the codes in all the markup languages, so that institution becomes very powerful. And especially when normal people, when viewing websites, can't see the actual language or the tags that make up that consist of the standardized tags. So protocols and practice that require conformity are subtle, often insidious means by which computational culture infiltrates humanist communities and assumes authority over its operations, as standards are very powerful ideological instrument. Any system of classifying and categorizing information has a rhetorical and ideological force, as a set of tags for structuring data is a powerful interpretive grid imposed on innately complex and ambiguous human expression. So what it says is that the standardization of tags tells us how to interpret the text. So because all the text are tagged in certain tags, it defines what kind of information it is, and it defines the meaning of the text for the computer. And when we search for information on the computer, only the results that are accepted by the computer are shown to us. So it sort of tells us how to interpret the text. However, there are also advantages of structured data, because their character and content make digital archives and repositories different in scale. So unlike regular texts, which do not have the ability to repurpose, aggregate, or process the data, data that are in the form of structured data contain fully searchable text and an underlying database that can help you search for information across various fields, and information can be obtained in a way that would be impossible in a simple website. So texts that are in the form of structured data are fully searchable, meaning you can, if this is a text, and you can search what a single word means inside a text, unlike in other forms of data representation. So it is a more efficient way of searching for text. And so through its descriptive and performative power, a digital meta-text embodies and reinforces assumptions about the nature of knowledge of a particular field. So as a level of standardization is imposed upon the codes and meta text, it reinforces the assumptions
assumptions about nature of knowledge in a particular field that is determined by this organization which creates that standard. Metatext is built on a critical analysis of a field, and it expresses its understanding of that field in its organization and functions it performs. We have to think through the ways the critical understanding of the field should be shaped. So we have to look past how we are told to process the information by the standardization of the codes. So Drucker says that critical analysis is needed to understand the power knowledge implications and the effects of what may appear to be neutral coding, or else it will dictate our understanding of the text. And that's it. Thank you. What I understood at the end, but पछाडिको मैले बुझेको चाहिँ एउटाले के भन्नु भन्दाखेरि the digital computational technology might control the way we create and understand knowledge भनेको उसले अनि के भन्नु भन्दाखेरि the assumptions of the digital technology can influence how knowledge is created and how knowledge is understood भन्ने कुराहरु थियो. I like that. पछाडिको लापछि मैले अनि त्यो सबभन्दा क्रुशियल लाग्यो मलाई होल डिस्कसनमा सबभन्दा क्रक्स कुरा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि how the computational technology and the assumptions of the computational technology can shape knowledge and how they can affect the way we understand knowledge भन्ने कुरा लास्टमा लाग्यो मलाई चाहिँ. It's a difficult subject, right? तर तपाईमध्ये कसैले चाहिँ पछि अलि बिक्ने चीज पढ्न मन लाग्छ भने यसमा हात हाल्दा हुन्छ. अलिबढी पढ्ने किताब थेसिस भोलि यसैमा गर्ने गर्यो भने अलिकति बढी भोलि मार्केटमा सेल हुने खालको काम हुन सक्छ. अब यो सँगै तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्ने, डाटाहरु पढ्ने, एनालिसिस पनि पढ्ने अनि अलिकति कम्प्युटर सम्बन्धी बेसिक ट्रेनिङ पनि लियो भने अझ काम लाग्छ. थ्यांक यू सो मच. अब कसको पालो यस पछाडी एउटा हामीले गर्नुपर्ने काम के बाँकी छ भने यहाँ जो प्रेजेन्टेसनमा जसको पालो आएको छ नि उहाँहरुलाई ल जस्तै यो सुरुमै फर्मलिजम एन्ड स्ट्रक्चरलिजम भनेर पार्ट 1 एउटा नोट छ. कहाँ छ भन्दाखेरि यो हेर्नुस् है म तपाईलाई कहाँ छ देखाउँछु ल. यो पेज 1 देखि लिएर 5 सम्म 1 to 6 यो एकजनाले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कि यो प्रेजेन्टेसन भएको छैन यसको तपाईको किताबमा छ. यो तपाईको बुकमा चाहिँ फर्मलिजम एन्ड स्ट्रक्चरलिजम भन्ने 1 देखि 6 सम्म छ हैन हो. अब यो म टिप्छु ल. यो प्रेजेन्ट गर्न बाँकी हो के. यो मैले सुरुमा अलिकति बोलेको थिएँ तर यो बाँकी छ. यो है पाउँछ है म यहाँ बाँकी भनेर लेखेँ ल. अनि त्यसपछि कहाँ बाँकी छ भने पेज 73 आउनुस् त. 73 पेज 73 म यो क्यामेरा यता फर्काएर कुराहरू छु. पेज 73 मा डिकन्स्ट्रक्सन एन्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिजम भन्ने छ कि छैन छ हैन. हो यहाँ पनि बाँकी भन्नुस् त. अब अनि त्यहाँबाट जानुस् पेज 149 पेज 149 मिडिया कल्चर एन्ड पोस्ट बढी छ हैन. त्यहाँ पनि बाँकी भन्नुस् त. अनि त्यहाँबाट जानुस् पार्ट 5 मा 237 मा 237 जानुस् त. पेज 237 साइको एनालिसिस एन्ड इट्स क्रिटिक्स यहाँ पनि बाँकी भन्नुस् त. अनि जानुस् पार्ट 5 मा 311 मार्क्सिज्म क्रिटिकल थियोरी एन्ड न्यू स्टोरिसिज्म यो मैले अस्ति हल्का गरेको थिएँ. यहाँ पनि बाँकी भन्नुस् त.
अनि त्यसपछि कहाँ जानुस् भने रेस एन्ड एथनिसिटी मैले गरिसकेको छु अस्ति, त्यो बाँकी छैन। अब कहाँ पोस्ट कोलोनियल स्टडी 487 त्यहाँ पनि बाँकी लेख्नुहोस् त। अनि जानुस् जेन्डर एन्ड क्वेयर थियोरी 573 त्यहाँ पनि बाँकी भन्नुहोस् त। अनि जानुस् तपाईँ फेमिनिजमको केही पनि छैन। एकैचोटि पार्ट 6 मा न्यू टेक्सुअलिटिजमा जानुस् त। 721 यहाँ बाँकी भन्नुहोस् त। अनि पाना फर्काउनुहोस् त। अब अन्तिम पेजमा टेबल अफ कन्टेन्टको लास्ट पार्ट 9 मा ग्लोबलाइजेसन एन्ड ग्लोबल स्टडिजमा 860 मा जानुस् त। 860 यहाँ पनि बाँकी भन्नुहोस् त। अब कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो 9वटा सेक्सन बाँकी रह्यो होइन। हामी के गर्यो भन्दाखेरि एक दिनमा 2टा सेक्सन कभर गर्ने एक सिटिङमा भ्याउँछ, मजाले खासै धेरै कुरा छैन। अब म के गर्छु भने 9वटा छ भने 4वटा म आफैले गरिदिन्छु, 4वटा 5वटा तपाईँहरूले गर्नुहोस्। अब त्यो 5वटा कसले गर्नुहोस् भने यो अस्ति जसको भागमा परेको छ नि यो कसको भागमा परेको छैन हो। अब तपाईँले नि त प्रेजेन्टेसन गरेर नम्बर हाल्नु पर्छ, हाल्नु मिलेन। त्यो तपाईँले यहाँ त गरेको देख्नु पऱ्यो नि विथ प्रुफ अन क्यामेरा के गर्नुभएको छ। भोलि त तपाईँ मिडियामा जानुहुन्छ, हाम्रो ट्युमा केही नगरिकन नम्बर हाल्छ भनेर तपाईँ नै जानुहुन्छ। अनि पत्रकार ल्याएर म कहाँ क्यामेरा दर्शाउँछ, दिवाकर सर हजुरले त गराउनु भएकै रहेनछ नि भन्दै आउँछ। अनि म के जवाफ दिने? त्यो तपाईँले गर्नुपर्छ। 4वटा म गर्छु। ल मैले कुन गर्दिनँ मलाई भन्नुहोस् ल, म कुन गरिदिउँ? ल भन्नुहोस्, म सुरुबाटै गरिदिन्छु। ल 1 फर्मालिजम स्ट्रक्चरलिजम म गरिदिन्छु। डिकन्स्ट्रक्ट भइसक्यो हो छैन? डिकन्स्ट्रक्सन पोस्ट स्ट्रक्चरलिजम म गर्छु। अनि मिडिया कल्चर पोस्ट मोडर्निजम पनि म गर्छु। गरेको छ भएको हो? ल त्यसो भए ल भयो, ल भएको भए भयो। अनि यो डिकन्स्ट्रक्सन एन्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिजम गरेको हो कसैले? छैन। ल म गर्छु। ल अनि मिडिया कल्चर पोस्ट मोडर्निजम गरेको छ? छैन, म गर्छु। ल 2 भयो। अनि त्यहाँबाट साइको एनालिसिस के गरेको छ? छैन, म गर्छु। ल 3 भयो। अनि मार्क्सिजम क्रिटिकल थियोरी एन्ड न्यू हिस्टोरिजम म गर्छु। ल गरेको अलिकति गरेको है, मलाई याद छ मार्क्सिजम गरेको नि हो। ल मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 मैले गर्छु। म टिप्छु। ल 2 3 4 2 3 4 चाहिँ दिवाकर सरले गर्नुहुन्छ। अनि यो हिस्टोरिसिजम बारे कसैले बोल्न बाँकी छ? ल भाइको नाम के? शङ्कर टङ्क कणेल। ल टङ्क कणेलले टङ्क कणेल 2 कुरा बोल्छौ क्रिटिकल थियोरी र न्यू हिस्टोरिसिजम बारेमा। यो मैले मेल गरेको छु यसमा, त्यो भएर एउटा मेटेरियल त्यसमा छ, सबै छ। मैले यो पढाउँदा मैले मेल गरेको थिएँ, डक फाइल त्यसमा छ। मैले पठाएको थिएँ, मैले याद छ। त्यसबाट टङ्क कणेलले यो गर्छन्। अनि त्यहाँबाट पोस्ट कोलोनियल स्टडिज कसले गर्छ? यसमा यो प्रेजेन्टेसन कसले गरेको थियो? भाभाको तिमीले गरेको थियो?
होइन गर्नुपर्छ पख ल देवले गर्छ यसमा ल देवले गर्छ यो पाठुले गरे भएर र देवले तिमीसँग जो थियो नि अस्ति उसलाई पनि लगाऊ काममा अनि त्यहाँबाट जेन्डर एन्ड क्वेयर थियरीमा कसले गर्छ म गर्छु भन्ने कोही छ को बाँकी छ अब प्रेजेन्ट गर्न ल विमलाले गर्छ ल केटी मान्छेलाई ठिकै पनि छ ल विमला राणा मगर आजै राति तयार गर्ने तुरुन्तै हो त लगातार सन्डे मन्डे ट्युजडे अब अर्को हप्ता त एकदम दिनभरि अनि फेमिनिजम छ नि न्यू टेक्सचुअलिटिजमा चाहिँ लिन्डा हचियनको वाइट डिजिज एन्ड ओपरा तिमीहरूले गरेको थियो है ओले यो तिमीहरूले गर्ने सुषमा र शिवराम नाच्ने नै टिचरले बढी लोड दियो भने खुसी हुने जति हेभी वेट उठाउँछ नि त्यति छिटो मसल बन्छ कि जति लाइट वेट बोक्यो मसल बन्दैन जहिले पनि सरले अलिकति बढी काम दिनुभयो भने थ्याङ्क गड भन्ने कि राम्रो भयो भन्ने तिमीहरू गर्छौ आई नो यत्रो 6 महिना पढाएँ तिमीहरूले मेरो कमजोरी पनि जानेको छौ मेरो क्षमता पनि जानेको छौ मैले तिमीहरूको कमजोरी जानेको छु एउटा परिवार चिनी गर्छ तिमीहरू गर्न सक्छौ नगरे यहाँ छु म बोलिहाल्छु नि केही न केही अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लास्टको ग्लोबलाइजेसन एन्ड ग्लोबल स्टडिजमा कसको छ यो प्रेजेन्टेसन अब यो सुमन गुप्ताको तिमी उमाको हो उमा र को हो उमा र इच्छाले सुमन गुप्ताको हो अनि यो टिमोथी ब्रेनको कसको जिम्मा छ तिमीले यो क्याटवाला जुनु र तिम्रो साथीको हो ल गरिमा हो ठिक छ यो दुईजनाले ग्लोबलाइजेसन एन्ड ग्लोबल स्टडीमा गर म जुनु क्याट लेखेँ ल जुनु क्याट एन्ड गरिमा लेखेँ एउटा हाम्रो गरिमा पाण्डेलाई गर्न लगाउनुपर्छ उसले गर्न सक्छ गरिमा पाण्डेलाई मैले उ गर्न लाउँछु ल गरिमा पाण्डेलाई डिकन्स्ट्रक्सन सक्छ गर्छ अहिले गर त यो गरिमा पाण्डेलाई गराउने अनि अब सबैले नोट तयार गर्ने सबै पाठको अनि नोटहरू एक्सचेन्ज गर्ने साथीसँग दिने लिने गर्ने र एउटा सबैले कम्पाइल गरेर बनाउने कि जाँच बेला पढ्नलाई ठिक छ अब जाँच आउँछ पढ्न पनि अब रिभिजनहरू गर्ने हामी नै रोक्छौँ है त आजलाई थ्याङ्क यू